ڈھاڈر میں پنی ریلوے اسٹیشن کے قریب جعفر ایکسپریس پر فائرنگ کی گئی ہے اور کوئٹہ سے ٹرین ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے۔ بی ایل اے ہے، اس نے کافی بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ 6 پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں ابھی تک۔ بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ پاکستان کے اندر جو بلوچ لبریشن آرمی ہے بی ایل اے، انہوں نے ایک پیسنجر ٹرین جو ہے اس کو ہائی جیک کیا ہے۔ 100 بندہ جو ہے وہ اس میں مارا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کہیں پر کوئی پوری کی پوری بس اغوا کر لی گئی ہو، پر جعفر ایکسپریس جس میں 400 سے زائد مسافر سوار تھے، جعفر ایکسپریس یعنی ٹرین، پوری کی پوری ٹرین کو اغوا کر لیا گیا۔ تقریباً 600 سے 700 لوگ اس کے اندر ہیں اور اس وقت سیکورٹی فورسز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ بی ایل اے جو اپنی ڈیمانڈز رکھ رہی ہے۔ ان ریبلز کو آزادی چاہیے، پاکستان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، پاکستان کی پنجابی ڈومیننس ہے اور بلوچ پشتون، ان سب کو کہیں نہ کہیں گلوبل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ یہ سوال ہے جو پوچھا جانا چاہیے ارباب اختیار سے، یہ سوال ہے جو پوچھا جانا چاہیے ذمہ داران سے کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ پوری کی پوری ٹرین اغوا ہو جاتی ہے۔ 9 بوگیاں، 400 سے زائد مسافر، جعفر ایکسپریس، دل گرفتہ ہیں ہم، پوری کی پوری قوم۔ بلوچستان میں بی ایل اے کی طرف سے جو ٹرین ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اور کہا یہ جا رہے تقریباً 450 کے قریب لوگ تھے۔ ڈیفرنٹ فگرز آ رے تھے، کبھی 600 کبھی 700، فائنلی تقریباً 450 کے قریب اس میں لوگ تھے۔ زیادہ تر سیکورٹی فورسز کے لوگ اور ان کی فیملیز تھیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بی ایل اے کی طرف سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو آپریشنز چل رہے ہیں یا جو اٹیکس چل رہے ہیں بلوچستان میں اور کئی دوسری ڈیمانڈ جو ہیں وہ پوری کی جائیں تو ان لوگوں کو پھر رہا کر دیا جائے گا۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ 100 سے اوپر لوگ جو ہیں اس وقت انہوں نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ فیملیز اور بچوں اور خواتین کو یا لیڈیز کو انہوں نے جانے دیا ہے۔ اب کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے بلوچستان کی، اور کیوں اس طرح کے ہم جو ہے ایک کے بعد ایک اس قسم کے ہم انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں؟ بی ایل اے کہہ رہا ہے کہ 100 پاکستانی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پینک پھیلاتے ہیں پاکستان کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، دس از ناٹ سم تھنگ این ایزی تھنگ۔ دیکھیں، بی ایل اے نے اس سے پہلے جو ہے نا جو ملٹری پرسنل ہیں ان کو ہوسٹیج بنایا ماضی کے اندر، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ٹرین کا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہائی جیک کرنا، دس از فرسٹ میجر اٹیمپٹ آف دس کائنڈ، ٹھیک ہے جی، جس میں پیسنجرز کو آپ جو ہے وہ ہوسٹیج بنا لیتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پیسنجرز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں اب آپریشن جو ہے اس حوالے سے لانچ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو ماضی میں اگر میں تھوڑا لے چلوں تو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہیں، بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ بسز کو کڈنیپ کرتی تھی، لوگوں کو روکتی تھی، چیکنگ کرتی تھی، جو بڑی بڑی ہائی ویز تھے وہاں پہ انٹرسیپٹ کرتے تھے ٹرینوں کو، اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی پوری ٹرین ہی وہ جو ہے نا، اس کے حوالے سے یہ جو بات آ رہی ابھی تک، جو what we are getting so far، کہ جی پوری کی پوری ٹرین ہی جو ہے نا وہ انہوں نے پکڑ لی ہے، اور اس میں سے اب وہ بیسیکلی دے وانٹ کہ ان ایوری وے ہمیں اس کے اوپر حکومت کو ہوسٹیج بنا کے فیصلہ لینا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا جو مجید بریگیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس میں سے ایکٹیو ہے اور وہ یہ فیصلے کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو جو بی ایل اے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے اس اٹیک کی، اور یہ مچھ کی پہاڑیاں ہیں، بہت دشوار گزار علاقہ ہے یہ، یہاں پہ کمک پہنچانا اور یہاں پہ جا کے آپریشن کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن ابھی جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو روانہ کر دیا گیا ہے، اور ایک سرنگ ہے اور اس میں وہ ٹرین کھڑی ہے، اور اس سے پہلے اس پہ فائرنگ کی گئی اور اس سے کافی لوگ زخمی ہوئے اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ جو ٹرین کے انجن کا ڈرائیور تھا وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے۔
के दिन की सबसे अफसोसनाक, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन आपके साथ शेयर करनी है। आपने अब तक किसी एक शख्स का अगवा, किसी एक गिरोह का गायब हो जाना, अगवा बराए तावान या फिर अपने मुतालबात के लिए अगवा किए जाने के वाकयात जरूर सुने होंगे। आपने यह भी सुना होगा कि कहीं पर कोई पूरी की पूरी बस अगवा कर ली गई हो। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया सिब्बी बलूचिस्तान से रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर जाफर एक्सप्रेस, जिसमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जाफर एक्सप्रेस यानी ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया। यह अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आ रहा है। यह अब से थोड़ी देर पहले की खबर है। बलूचिस्तान के सिब्बी से यह बात रिपोर्ट हो रही है। 9 बोगियों पर मुश्तमिल एक ट्रेन को, पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया है। और हमारे यहां अरबाब इख्तियार सत्तू पी कर सो रहे हैं। सब ठीक है की बात कर रहे हैं। वक्त क्या सूरत हाल है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि किसी के पास भी कोई मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है। इतना पता है कि इस वक्त तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग यरगमाल बन चुके हैं, जिनमें के औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। इस वक्त उनकी क्या हालत है, कहाँ पे हैं, कितने ज़ख्मी हैं, कितने ज़िंदा हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनके बारे में कुछ भी आप अभी वसूख से नहीं कह सकते। तो एक बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन है, और चूंकि बहुत ही दुश्वार गुजार इलाके में ये पूरी वारदात हो रही है, इसलिए किसी के पास भी मुकम्मल मालूमात नहीं है। क्या तमाम जो भी एलिगेशन है या कह लीजिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो बीएलए पे डाल देना सही है? क्या बलूचिस्तान में बहुत टाइम से टेंशन नहीं चल रही कि वो लोग कई डिमांड्स कर रहे हैं जिसको कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है? क्या ये जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हाथ आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है बलूचिस्तान को? देखिए, बात ये है कि ये इस पूरे मामले को हम महज अपने जो नारों से और तसल्लियों से तो हल नहीं कर सकते ना। इसके लिए फिर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। देखना है हमें कि भाई ये वजूहात क्या हैं इस सब की, क्यों एक तरह की रिजेंटमेंट है, और उसके लिए क्या करना है हमें। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत है, और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हम एक बड़े रैशनल अंदाज में उनको हल करें। और हर चीज़ का जो हल है वो वायलेंस में नहीं होता, क्योंकि आप वायलेंस करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी वायलेंस होगा, फिर आप वायलेंस करेंगे, फिर वायलेंस, तो वो एक विशस साइकिल चल पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनको बहुत एक ठंडे दिल के साथ इस मसले को देखना है, इसका हल निकालना है, और ऐसे लोग जो कि पीसफुल एक सेटलमेंट और पीसफुल नेगोशिएशन की जानिब माइल हैं, उनके साथ बैठ के तो इस मसले का कोई ना कोई मैं समझता हूँ कि हल निकल सकता है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ज़रूरत है इस चीज़ की। हर मसले का हल वायलेंस में नहीं होता। तो अब हुकूमत पे है कि वो इस सिलसिले में क्या स्टेप लेती है, और मेरा ख्याल है इसके साथ साथ हमें वो जो मुख्तलिफ जो हमें इस वक्त कह लें कि ऑप्शंस हैं उन पे गौर करना है, और बड़ा संजीदगी से इस मामले को लेना है, क्योंकि ये अब दिन ब दिन मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सर जी क्योंकि देखिए ना, अभी पिछले दिनों में काफ़ी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि लोगों को बसों से उतारा गया है और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके मार दिया गया है। ट्रेन्स पे इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं। ये जो बेचारे गरीब मज़दूर हैं जो कि यहाँ से जाते हैं दूसरे सूबों से और जाके वो वहाँ की कोयले की कानों में काम करते हैं, उनको निशाना बनाया गया है। तो ये दिन ब दिन मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं, और ज़रूरत है इस चीज़ की को इन मामलात को बहुत संजीदगी से लिया जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। जी आरज़ू। सर, मसला या प्रॉब्लम सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान में आपने देखा कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने भी जो है वो एक
ट्रैवलिंग एडवाइजरी अपने लोगों को दी है कि वो पाकिस्तान ज़रा ना ही जाएं तो अच्छा है, और अगर जाते हैं तो KPK और वहाँ बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही ना जाएं। उसके बाद ग्लोबल टेरर इंडेक्स में हम दूसरे नंबर पर आ गए। वैसे तो हम हर जगह हारते हैं, लेकिन इधर हम दूसरे नंबर पर हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, और उसके बाद इस तरह के जो टेरर अटैक्स और ट्रेन के ऊपर या कहीं भी कोई करता है, उससे और ज्यादा पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली हमारे लोगों के लिए जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं या किया करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जी बिल्कुल, ये देखें, ये मुल्क की बदनामी है इसमें, और जो जिम्मेदार हलके हैं उनकी बदनामी है ये जो कुछ भी हो रहा है। और इंटरनेशनल टेरर इंडेक्स पे अगर आप दूसरे नंबर पे आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो पहचान है वो टेररिज्म बन चुकी है, चाहे टेररिज्म दुनिया में कहीं और हो या आपके मुल्क के अंदर हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना आपकी, आप अपने आप को बर्री ज़िम्मा तो करार नहीं दे सकते इसमें।